톡트인 청소년 교회 여러분 반갑습니다. 우리 시간 사도신경으로 우리의 믿음을 함께 고백하기를 원합니다. 나는 전능하신 아버지 하나님, 천지의 창조주를 믿습니다. 나는 그의 유일하신 아들 우리 주 예수 그리스도를 믿습니다. 그는 성령으로 잉태되어 동정녀 마리아에게서 나시고 본디오 빌라도에게 고난을 받아 십자가에 못 박혀 죽으시고 장사된 지 사흘 만에 죽은 자 가운데서 다시 살아나셨으며 하늘에 오르시어 전능하신 아버지 하나님 우편에 앉아 계시다가 거기로부터 살아있는 자와 죽은 자를 심판하러 오십니다. 나는 성령을 믿으며 거룩한 공교회와 성도의 교제와 죄를 용서받는 것과 몸의 부활과 영생을 믿습니다. 아멘. 네, 여러분 우리 이 시간 함께 찬양했으면 좋겠는데요. 여러분들 Out of Me 수련회 때 또 찬양했던 것들을 떠올리면서 그때 그 감동들을 다시 떠올리면서 우리 수련회 때 함께 고백했던 찬양 우리 이 시간 함께 고백하기를 원합니다. 나의 주님께 찬양 드리며 그 크신 사랑 주 임재 감사해. 어둠 속에 찾아오셔서 주님의 영광
네, 예배를 위해서 함께 기도하겠습니다. 하나님 아버지, 이 시간 톡튼 청소년 교회가 각 처소에서 하나님을 예배합니다. 이 시간 영과 진리로 하나님을 예배하는 시간이 되게 하여 주시고 온전히 하나님께만 집중하는 시간 될 수 있도록 도와주시옵소서. 하나님, 코로나 확산세가 심해지고 있습니다. 우리 톡튼 청소년들 건강을 지켜 주시옵소서. 하나님 아버지, 제가 하나님의 말씀을 대언합니다. 부족한 부분 예수님의 보혈로 감추어 주시고 오직 이 시간 하나님의 영광만이 드러나게 하시옵소서. 이 모든 말씀 예수님의 이름으로 기도했습니다. 아멘. 네, 오늘 하나님께서 저와 여러분들에게 주신 말씀은 창세기 6장 1절에서 8절입니다. 창세기 6장 1절에서 8절을 우리 함께 봉독하도록 하겠습니다. 사람들이 땅 위에 늘어나기 시작하더니 그들에게서 딸들이 태어났다. 하나님의 아들들이 사람의 딸들의 아름다움을 보고 저마다 자기들의 마음에 드는 여자를 아내로 삼았다. 주님께서 말씀하셨다. 생명을 주는 나의 영이 사람 속에 영원히 머물지는 않을 것이다. 사람은 살과 피를 지닌 육체요 그들의 날은 120년이다. 그 무렵에 그 후에도 얼마 동안 땅 위에는 네피림이라고 하는 거인족이 있었다. 그들은 하나님의 아들들과 사람의 딸들 사이에서 태어난 자식들이었다. 그들은 옛날에 있던 용사들로서 유명한 사람들이었다. 주님께서는 사람의 죄악이 세상에 가득 차고 마음에 생각하는 모든 계획이 언제나 악한 것뿐임을 보시고서 땅 위에 사람 지으셨음을 후회하시며 마음 아파하셨다. 주님께서는 단식하셨다. 내가 창조한 것이지만 사람을 이 땅 위에서 쓸어버리겠다. 사람뿐 아니라 짐승과 땅 위를 기어다니는 것과 공중의 새까지 그렇게 하겠다. 그것들을 만든 것이 후회되는구나. 그러나 노아만은 주님께 은혜를 입었다. 아멘. 꼭 살고 싶다면 방주로라는 제목으로 하나님 말씀을 전하도록 하겠습니다. 할렐루야, 반갑습니다. 네, 온라인으로 예배드리고 있는 우리 고등부, 중등부 친구들 이 시간 채팅창으로 한번 반응해 주셨으면 좋겠는데요. 전사님 반갑습니다 하고 반응을 한번 부탁드리겠습니다. 네, 여러분 오늘도 하나님을 예배하는 가운데 하나님 주시는 기쁨과 은혜가 가득한 시간이 되기를 간절히 소망합니다. 네, 여러분 지금 코로나 확산세가 계속해서 심해지고 있는데요. 전사님이 오늘 확인해 보니까 25만 명을 돌파했더라고요. 그래서 우리가 개인적으로 건강을 또 굉장히 조심해야 될 것 같습니다. 그리고 지금 또 세계적으로 되게 또 이목을 끌고 있고 또 관심 받고 있는 일인데요. 지금 우크라이나에 지금 전쟁이 일어나고 있습니다. 여러분 믿음의 사람이라면 우크라이나 나라를 위해서 함께 기도해야 하는 줄 믿습니다. 저와 여러분 모두 우크라이나를 위해서 시간이 나면 함께 하나님께 또 그 땅에 또 은혜를 베풀어 달라고 함께 기도하는 저와 여러분들이 되었으면 좋겠습니다. 네, 여러분 인사는 여기까지 하고요. 우리 시간 가스펠 프로젝트 영상을 하나 보고 하나님 말씀을 함께 나누었으면 좋겠습니다. 우리 시간 영상을 함께 보도록 하겠습니다. One day, God looked at all the people on earth and saw that they were choosing to sin. Every person's thoughts were evil, and God was sad that He made people. God had to punish the people for their sin. Sin separates people from God, and God decided to wipe all the people and animals off the face of the earth. But God showed favor to a man named Noah. Noah was a righteous man. He followed God.
God warned Noah that a flood was coming to destroy all the creatures on the earth. He told Noah to make an ark to save himself, his family, and some of the animals. God said that he would make an agreement or covenant with Noah and his family. Noah did everything that God commanded him. When the ark was finished, God told Noah to go inside with his family and the animals. God said that rain was coming, and the rain would not stop for 40 days and 40 nights. Noah did what God said. He and his family and the animals got in the ark, and God shut the door behind them. Noah was 600 years old when the flood came and covered the earth. The flood waters covered the earth, and the ark floated on top of the water. The water rose higher and higher until all of the mountains were covered. Every living thing on earth died. Only Noah and those that were with him survived. Finally, the rain stopped and the water started to go down. Noah waited inside the ark until the ground was dry. Then God told Noah to bring all the people and animals out of the ark. So Noah did. Then Noah built an altar and gave an offering to the Lord. God was pleased with Noah's offering, and he promised Noah that he would never completely flood the earth again. God told Noah and his family to spread out over the earth and fill it with people. God gave Noah a special sign of the covenant he made with him. God placed a rainbow in the sky so that every time Noah and his family saw the rainbow, they would know God remembered the promise he made with all the living creatures on earth. God rescued Noah and his family from the flood. Only they lived. The story of Noah points ahead to a greater rescue. God's Son, Jesus, the only perfectly righteous one, came to take the punishment for our sin. By trusting in him, we are saved from the punishment our sin deserves. Jesus died so that we can live. 네, 여러분, 설교를 이제 시작하면서 여러분들에게 재밌는 사실 하나를 소개하고자 합니다. 여러분, 이 PPT를 한번 보시면, 네, 여러분, 이 한문을 아는 사람이 있습니까? 예, 이미 배선자라고 적어놓고 아는 사람 있냐고 묻고 맞죠? 예, 여러분, 이 한문은 배선자입니다. 한문으로 배선자를 쓰면 이렇게 되는데요. 그런데 이거를 풀어서 쓰면 배 주자에 여덟 팔자에 입구자, 사람을 뜻하는 입구, 인구할 때 그 구입니다. 이렇게 배 주자, 여덟 팔자, 입구자로 구성되어 있습니다. 배선, 자를 풀어보면 배에 8사람이 타고 있다는 뜻이 되는데, 중국 고대인들이 배선자라는 한문을 만들 때 이런 뜻을 담아 만들었다라는 거예요. 놀라운 것은 노아 홍수에서 방주에 탔던 노아의 8 식구와 숫자가 일치한다는 것입니다. 어떻게 된 일일까요? 노아 홍수의 이야기를 그들도 들은 거죠. 노아 홍수의 이야기가 사실이라면 그들도 노아의 후손입니다. 이 땅에 존재하는 모든 사람들은 노아의 후손입니다. 물론 세월이 흐르면서 민족이 나뉘어졌지만 그때의 경험들이 퍼져나가는 거죠. 워낙 큰 사건이었으니까 고대 중국인들도 조상들을 통해서 홍수 이야기를 전해 들었을 것이고, 그것이 결국 한문에 반영된 것이 이 배선자가 아닐까 저는 추정해 봅니다. 오늘은 이 배선자에 담긴 이야기를 한번 해보려고 하는데요. 우리가 읽은 본문 창세기 6장은 가인의 길을 따라 산 뱀의 후손들이 세상을 장악하게 되자 하나님이 그들의 죄악을 심판하고 여자의 후손인 노아를 통해 세상을 다시 창조하는
다시 창조하는, 레크레이션하는 과정을 기록하고 있습니다. 오늘 저는 본문 말씀을 통해 크게 세 가지의 내용을 여러분에게 전달하고자 하는데요. 첫 번째로 노아 홍수의 증거들에 대해서, 두 번째로 하나님의 후회에 대해서, 세 번째로 참 노아 되시는 예수 그리스도에 대해서 여러분에게 전달하고자 합니다. 이 세 가지의 주제를 가지고 함께 은혜를 나누었으면 좋겠습니다. 우선 첫 번째로 노아 홍수의 증거들입니다. 여러분, 설교를 준비하면서 저는 이런 생각을 했습니다. 아이들이 창세기 6장을 보면서 어떤 생각을 할까? 노아 홍수는 정말로 있었을까? 오늘날 우리가 읽고 있는 이 성경에 기록된 말씀이 사실일까? 물론 하나님을 믿는 우리에게는 너무나도 당연한 사실이죠. 성경을 믿는 우리에게는 노아 홍수도 분명한 역사적인 사실입니다. 그런데 믿음이 없는 분들에게는 그렇지 않나 봐요. 아니, 온 세상에 물이 덮였다고? 아니, 세상에 온 세상을 덮는 그런 큰 홍수가 날 수 있어? 또 방주를 만들어서 온 세상의 동물들을 다 태운다는 게 아니 말이나 돼? 이렇게 또 말하면서 그저 만들어낸 이야기 혹은 신화로 생각하는 분들이 많이 있다는 것입니다. 그러나 여러분, 찬찬히 살펴보면 우리가 사는 자연의 노아 홍수의 흔적이 곳곳에 남아있다는 것을 우리가 알 수 있습니다. 성경에 기록된 노아 홍수가 정말로 사실이었다는 증거들이 우리가 살아가는 자연 속에 많이 남아있어요. 대표적인 몇 가지를 이 시간 소개할 텐데요. 말씀을 들으시고 노아 홍수가 정말 역사적인 사실이었구나 하는 믿음, 그리고 성경에 대한 믿음을 품는 시간이 되기를 바랍니다. 자, 우선 퇴적암입니다. 암석은 크게 화성암, 퇴적암, 변성암으로 구분된다고 하는데요. 화산 폭발로 생긴 화성암, 물에 의해 침전물이 쌓이고 퇴적되어 생긴 퇴적암, 그리고 그런 암석들이 압력이나 열에 의해 변화가 생긴 변성암, 그렇게 세 종류로 구분하는데 지금 지구 표면을 덮고 있는 대부분의 암석은 퇴적암입니다. 거의 75% 이상이 지구 표면을 덮고 있다고 합니다. 지금 우리가 살고 있는 지구의 지표를 덮고 있는 대부분의 암석이 바로 이 퇴적암이라는 거예요. 이게 무슨 의미일까요? 지금 우리가 디디고 있는 이 땅들이 한때는 어디에 있었다? 바로 물속에 있었다는 것입니다. 그래야 퇴적암이 생길 거 아니에요. 물이 있어야 또 이 침전물이 쌓이고 퇴적이 되니까. 어떻게 전 지구 표면에 퇴적암이 있는 것일까? 노아 홍수가 좋은 설명이 됩니다. 대홍수가 발생하면서 전 지구 표면이 물 아래로 들어간 것입니다. 자, 또 하나, 이번에는 화석입니다. 화석들이 노아 홍수를 지지합니다. 과학자들이 이 화석이 생기는 과정을 연구했는데요. 동물이나 식물이 죽으면 대부분은 그냥 썩어버리는데 어떻게 화석이 될 수 있었을까? 여기에 대한 답은요, 급하게 매몰되어야 한다는 것입니다. 급하게 매몰되어야 한다. 여러분, 화석도 대부분 이 퇴적암 속에서 발견되는데요. 그런데 어떻게 해야 화석이 될 수 있다고요? 빠른 시간에 급하게 매몰되어야 한다는 거예요. 천천히 쌓이면 동식물의 사체가 그냥 썩어서 사라져 버립니다. 그러면 언제 그렇게 급하게 매몰되었을까? 여기에 대해서도 우리가 노아 홍수에 대해서 떠올리면 해결이 됩니다. 정말 신비한 것은 물고기 화석이 산 위에서도 발견되기도 한다는 사실인데요. 정말 묘하죠. 물고기들이 왜 산 꼭대기에 올라갔을까? 이 역시 노아 홍수가 잘 설명한다는 거예요. 거대한 홍수 속에서 물고기가 높은 지대에 올라가서 화석이 될 수 있었던 것이죠. 계속해서 증거들을 한번 찾아보겠습니다. 두 번째로 높은 곳에 위치한 염호들도 노아 홍수를 증거합니다.
호수물이 바다처럼 짠 호수를 소금 염자를 써서 여모라고 불러요. 여러분 터키에 가면 바노, 레이크 반이라는 이름의 여모가 있는데 해발 1700m 높은 곳에 자리하고 있습니다. 염분이 굉장히 많이 포함되어 있어서 주로 바다에 사는 청어가 이 호수에 산다고 합니다. 그리고 이란에는 해발 1470m의 우르미아 호수라고도 하죠. 여러분 이 사진을 보시면 저렇게 바닷물이 지금 빨갛게 변했잖아요. 염분 때문에 저렇게 빨갛게 빛을 띈다고 합니다. 여러분 이게 어떻게 된 일일까요? 처음에는 과학자들이 호수가 오래되면 짜게 변할 수 있다고 생각했다고 합니다. 그런데 최근 연구에 의하면 육지에 있는 호수는 아무리 오래되어도 짠물이 유입되지 않는 한 이게 짠물이 되지 않는다. 바닷물이 되지 않는다는 게 밝혀졌습니다. 육지에 여모가 생기려면 어떻게든 바닷물이 유입되어야 한다는 것이죠. 그러면 언제 바닷물이 이렇게 산에 높은 데까지 올라갔을까 생각해 보면 역시 노아 홍수가 잘 설명할 수 있습니다. 대홍수 때 바닷물이 그 호수에 가득 찬 거죠. 그리고는 지표면이 융기 활동으로 솟아오르면서 호수로 고립이 되어 버린 거죠. 마음을 열어 이 자연의 기호를 읽으면 성경의 사실성을 충분히 받아들일 수 있을 것 같습니다. 자, 여러분 세 번째로는 노아의 방주 비율입니다. 노아 방주의 비율. 여러분 사진을 보시면요, 노아의 방주를 과학적으로 분석하면 놀라운 결과가 나옵니다. 1993년 우리나라 해사기술연구소에서 노아 방주와 같은 비율로 50분의 1 모형을 만들어서 실험을 했는데 결과가 놀랍습니다. 현대 첨단 기법으로 만든 배보다 오히려 안정성이 뛰어났다고 합니다. 여러분 만약 노아의 방주가 사람이 지어낸 이야기라면 그런 비율을 상상이나 할 수 있었겠습니까? 또 사진을 보시면 미국에서는 오레곤호라는 전함을 만들 때 노아의 방주와 동일한 비율로 설계했는데 지금까지 건조된 전함 중 가장 안전한 것으로 평가받고 있다고 합니다. 자, 여러분 비율은 그렇다고 치고 노아의 방주에 진짜 정말 모든 동물들이 탈 수 있었을까? 여기에 대해서 의문을 품는 사람들이 많습니다. 여러분 쉽게 생각해서 노아 방주는 대략 35평 아파트 100개 정도 규모라고 해요. 그런데 여기에 모든 동물을 다 태울 수 있었을까? 지금 지구상에는 포유류, 조류, 파충류, 양서류 등 종류가 굉장히 많아요. 그런데 대표적으로 종의 대표들만 모으면 한 17,600종 정도가 된다고 합니다. 품종별로 다 모으는 게 아니라 각 종의 대표들만 모으면요. 창조과학자들이 연구한 바 그 정도 숫자면 노아의 방주에 태울 수 있다는 계산이 나온다고 합니다. 여러분 굉장히 놀랍죠? 여러분 노아 홍수는 이처럼 지어낸 이야기가 아니라 분명한 역사적인 사실이라는 것입니다. 이렇게 많은 증거들을 우리가 찾을 수 있어요. 전 지구에 퍼져 있는 퇴저강, 화석, 산 꼭대기에 있는 여모들, 그리고 하나같이 언젠가 이 땅에 대홍수가 있었음을 그 증거들이 증거하고 있습니다. 노아 방주의 신비한 비율도 결코 꾸며낸 이야기가 아니라는 걸 증거하고 고대 중국인들이 만든 이 배 선자도 마음을 열어서 받으면 노아 홍수의 증거로 받을 수 있습니다. 노아 홍수는 다른 모든 성경 기록과 마찬가지로 역사적인 진실입니다. 혹시 여기에 대해서 관심 있는 친구들이 있다면 장차 여러분들의 연구로 노아 홍수의 과학성이 더 자세하게 밝혀질 수 있기를 바랍니다.
자, 이제 두 번째 주제로 넘어가겠습니다. 두 번째 주제, 하나님의 후예입니다. 여러분, 본문 6절에서 7절을 보면요, 하나님이 땅 위에 사람 지으셨음을 후회하시며 또 그것들을 만든 것이 후회되는구나 라고 말씀하십니다. 그런데 여기서 우리는 한 가지 질문을 안 할 수가 없습니다. 아니, 전도사님, 하나님은 사람이 아니시니 거짓말을 하지 않으시고 인생이 아니시니 후회가 없으신 분 아니에요? 하나님은 후회하시는 분이 아니잖아요. 여러분, 맞습니다. 하나님은 후회하시는 분이 아니죠. 여기서 말하는 후회는 저자 모세가 하나님을 의인화해서 하나님의 마음을 사람처럼 표현하고 있는 것입니다. 후회라는 단어 속에 담긴 의미처럼 하나님이 후회하셨다라는 말씀에는 하나님의 깊은 탄식과 슬픔이 담겨져 있는 거예요. 왜 하나님이 이 땅에 사람을 지은 것을 후회하신다고 말씀하시냐? 그 이유를 본문 2절과 5절에서 말씀하고 있습니다. 우리 본문 2절과 5절을 함께 보았으면 좋겠는데요, 우리 한 목소리로 우리 각 처소에서 한번 읽어봅시다. 본문 2절입니다. 시작. 하나님의 아들들이 사람의 딸들의 아름다움을 보고 저마다 자기들의 마음에 드는 여자를 아내로 삼았다. 본문 5절입니다. 주님께서는 사람의 죄악이 세상에 가득 차고 마음에 생각하는 모든 계획이 언제나 악한 것뿐임을 보시고서, 본문 2절에 하나님의 아들들이 사람의 딸들의 아름다움을 보고 저마다 자기들의 마음에 드는 여자를 아내로 삼은 것과 본문 5절에 사람의 죄악이 세상에 가득 차고 사람들이 마음에 생각하는 모든 계획이 언제나 악한 것 때문에 하나님이 그들을 지은 것을 후회하셨다라고 표현하고 있습니다. 여러분, 본문 2절에 하나님의 아들들 그리고 사람의 딸들, 여러분, 이 표현은 신학자들도 해석하기 어려워하는 그런 말씀인데요, 사람의 딸들은 사람이 낳은 딸이라고 생각하고 그렇다 치더라도 여기서 하나님의 아들들은 누구인가 하는 문제는 굉장히 난해합니다. 원어 성경 그대로 표기하면, 정확하게 말씀드리면 신들의 아들들입니다. 그렇다면 이 신들의 아들들은 누구인가? 여기에 대해서 크게 세 가지의 해석이 있는데요, 첫 번째로 신들의 아들들은 천사이다. 두 번째로 신들의 아들들은 그 당시 지배자 혹은 권력자이다. 세 번째로 신들의 아들들은 가인의 후손, 곧 뱀의 후손이다 라고 크게 이 해석이 세 가지로 나뉩니다. 저는 개인적으로 마지막 세 번째 해석을 지지합니다. 첫 번째로 하나님의 아들들은 천사라고 했을 때 신약 성경 누가복음 20장 34절에서 36절을 보면 예수님은 천사들이 사람과 성적인 행위를 하지 않는다는 말씀을 하셨어요. 그래서 설득력이 없다 저는 생각합니다. 두 번째로 하나님의 아들들은, 신들의 아들들은 그 당시 지배자나 혹은 권력자이다. 이 해석은 그래도 조금 설득력이 있는 것 같습니다. 죄로 인해 타락한 인간들이 약육강식의 원리에 따라서 힘이 강한 자들이 권력을 잡고 자기 마음에 드는 여자들을 아내로 삼았을 수도 있겠다 하고 볼 수 있겠습니다. 왜냐하면 고대 힘이 강한 자들은 신들의 아들이라고 불렸으니까요. 그런데 저는 세 번째 해석, 신들의 아들들은 가인의 후손, 곧 뱀의 후손이라고 저는 개인적으로 생각합니다. 왜냐하면 창세기 3장부터의 문맥을 고려하고 히브리어 원어 성경의 표현을 볼 때 가장 설득력 있는 해석이라고 생각하기 때문입니다. 하나님의 아들들, 신들의 아들들, 표현 자체는 좋아 보이지만 사실 이 표현은 좋은 표현이 아닙니다. 냉소적인 표현이에요.
뱀이 하와를 유혹할 때 했던 표현이고 사람들의 죄악을 언급할 때 하는 표현입니다. 그래서 신들의 아들들은 가인의 후손, 곧 뱀의 후손을 의미한다고 볼 수 있겠습니다. 그래서 하나님이 이 땅에 사람 지은 것을 후회하신 이유는 뱀의 후손들이 이 사람의 딸들의 아름다움을 보고 자기들의 마음에 드는 여자를 모두 아내로 삼았다라는 겁니다. 여기서 사람의 딸들은 자연스럽게 여자의 후손, 셋의 후손이 되겠죠. 여러분, 아담, 셋, 노아는 일부 다처제, 아내를 2명 이상 두었다는 이야기가 성경에 나오지 않습니다. 그러나 뱀의 후손들은 남자와 여자가 합하여 한 몸을 이룰지니라 라는 하나님의 말씀에 반기를 들며 일부 다처제를 시행했습니다. 그들은 마음에 하는 생각들이 항상 악했어요. 문맥을 고려해 볼 때 어떻게 하면 저 여자를 통해 내가 쾌락을 느낄 수 있을까? 어떻게 하면 저 여자를 내 여자로 만들 수 있을까? 이런 악한 생각을 했다는 것입니다. 그래서 하나님은 땅 위에 사람 지으셨음을 후회하시며 내가 창조한 것이지만 사람을 이 땅 위에서 홍수로 쓸어버리겠다 말씀하신 것입니다. 사랑하는 여러분, 우리는 일평생 살아가는 가운데 한 사람을 사랑해야 합니다. 남자는 한 여자만을 사랑해야 하고 여자는 한 남자만을 사랑해야 합니다. 이것이 하나님의 창조 질서입니다. 뱀의 후손들처럼 여기 반기를 들면 절대 안 됩니다. 여러 여자들을 두어서는 절대 안 돼요. 여러 남자들 두어서도 절대 안 됩니다. 여러분, 질투는 하나님의 형상입니다. 이것은 우리의 본능이에요. 내가 사랑하는 사람을 다른 사람이 사랑한다? 우리는 누가 가르쳐 주지도 않았는데 질투의 감정을 느낍니다. 여러분 한번 생각해 보세요. 여러분들 어릴 때 내가 좋아하고 사랑하는 것을 누군가 역시 좋아하고 사랑하면 부모님이 질투해야 한다고 가르쳐 주었습니까? 그렇지 않습니다. 그런데 우리는 내가 사랑하는 사람이 나 말고 다른 사람에게 눈길을 주면 질투하죠. 이것이 바로 우리 안에 있는 하나님의 형상이라는 것입니다. 여러분, 하나님 역시 나는 질투하는 하나님이라고 말씀하셨습니다. 질투는 하나님의 형상인 거예요. 그런데 왜 질투하는 감정이 생기냐? 바로 창조 질서에서 어긋나기 때문입니다. 본래 하나님이 계획하신 창조 질서는 남자와 여자가 한 몸을 이루고 한 사람만을 사랑하도록 그렇게 계획되었다는 것입니다. 그런데 본문에서는 이 가인의 후손들이 자기 육체의 정욕에 따라 자기 마음에 드는 모든 여자를 아내로 삼기 원했다라는 거예요. 하나님은 그것을 죄악으로 보신 겁니다. 여러분, 창세기의 저자인 모세는 홍수 심판의 원인이 바로 이 창조 질서가 깨졌기 때문에 일어난 것임을 우리에게 가르쳐주고 있는 거예요. 그래서 우리는 한평생 한 사람만을 사랑해야 한다는 것입니다. 사랑하는 여러분, 앞으로 인생을 살아가는 가운데 하나님이 짝으로 주신 한 사람만을 사랑하는 저 여러분들 되기를 소망합니다. 자, 여러분 이제 마지막 주제입니다. 마지막 주제, 세 번째는 참 노아 되시는 예수 그리스도입니다. 참 노아 되시는 예수 그리스도. 여러분, 하나님은 사람을 지으셨음을 깊이 슬퍼하시고 단식하시면서 그들을 심판하겠다고 작정하십니다. 우리 본문 3절과 7절을 함께 읽어보았으면 좋겠는데요. 우리 한 목소리로 함께 읽어보겠습니다. 시작. 주님께서 말씀하셨다. 생명을 주는 나의 영이 사람 속에 영원히 머물지는 않을 것이다. 사람은 살과 피를 지닌 육체요 그들의 날은 120년이다. 주님께서는 단식하셨다. 내가 창조한 것이지만 사람을 이 땅 위에서 쓸어버리겠다. 사람뿐 아니라 짐승과 땅 위를 기어다니는 것과 공중의 새까지 그렇게 하겠다. 그것들을 만든 것이 후회되는구나 라고 하나님 말씀하고 있습니다. 그렇습니다, 여러분.
하나님은 단식하시면서 이 땅의 모든 것을 쓸어버리겠다고 말씀하십니다. 본문 3절에 생명을 주는 나의 영이 사람 속에 영원히 머물지 않을 것이다. 사람은 살과 피를 지닌 육체요 그들의 날은 120년이다 라고 말씀하십니다. 그들의 날은 120년이다. 하나님이 지금 그들의 생명에 리밋을 걸고 있는 거예요. 제한을 거시는 거예요. 쉽게 말해서 홍수 심판까지 이제 너희들에게 남은 시간은 120년이다 라고 말씀하고 있는 것입니다. 여러분, 그런데 본문을 계속해서 보면 반전이 있습니다. 본문 8절, 그러나 노아만은 주님께 은혜를 입었다. 그러나 노아만은 주님께 은혜를 입었다라고 말씀하고 있습니다. 여러분, 왜 노아만 주님께 은혜를 입었습니까? 그 이유를 창세기 6장 9절이 말씀해 주고 있는데요. 노아의 역사는 이러하다. 노아는 그 당대에 의롭고 흠이 없는 사람이었다. 노아는 하나님과 동행하는 사람이었다라고 말씀하고 있습니다. 여러분, 하나님이 이 땅을 모두 쓸어버리겠다고 하셨지만 노아에게만큼은 은혜를 베풀어 주십니다. 그 이유가 무엇입니까? 노아는 당대에 의롭고 흠이 없는 사람이었기 때문입니다. 노아는 하나님과 동행했다고 말씀하고 있습니다. 여러분, 하나님과 동행한다는 것이 무엇입니까? 하나님을 경외하는 것입니다. 하나님을 의식하는 것입니다. 하나님이 나의 삶을 지켜보고 있다고 믿는 것입니다. 그렇기 때문에 노아는 아까 말한 그 뱀의 후손들처럼, 저기 세상의 백성들처럼 여자들이 내 마음에 든다고 내 아내로 삼고 그들과 육체적인 쾌락을 즐길 수 없었습니다. 노아는 내가 어떻게 하나님 앞에서 득죄하리요, 내가 어떻게 하나님 앞에서 득죄하리요 하는 신앙을 가지고 세상과 구별되어 살았던 것입니다. 여러분, 노아가 그렇게 할 수 있었던 이유가 무엇일까요? 하나님이 살아계시다는 사실을 노아는 전적으로 믿었기 때문이라고 저는 생각합니다. 사랑하는 여러분, 하나님은 죄악을 행하는 인간들을 바로 심판하지 않으십니다. 그들에게 회개할 수 있는 기회와 하나님께 다시 돌아올 수 있는 기회를 주십니다. 하나님이 노아에게 이렇게 말씀하셨어요. 노아야, 모든 혈육 있는 자의 포악함이 땅에 가득함으로 그 끝날이 내 앞에 이르렀으니 내가 그들을 땅과 함께 멸하리라. 노아야, 그러나 너는 너를 위하여 방주를 만들어라. 노아에게 이렇게 말씀하셨습니다. 여러분, 노아가 이 말씀을 듣고 이제 돌아가서 사람들을 만날 때 노아가 사람들에게 어떻게 반응했을까? 여러분, 한번 생각해 보세요. 사람들에게 돌아갔을 때 노아가 어떻게 반응했을까요? 여러분, 하나님이 저를 찾아오셨습니다. 하나님의 말씀이 나에게 임했습니다. 하나님이 여러분들을 심판하신다고 하십니다. 이 땅의 모든 것을 쓸어버리겠다고 하십니다. 여러분, 물이 터져서 하늘에 수문이 열려서 여러분, 이 땅에 저 높은 산 꼭대기까지 물이 찬다고 합니다. 여러분, 하나님께 회개해야 합니다. 여러분, 하나님께 돌아가야 합니다 라고 이렇게 노아가 사람들에게 돌아가서 소리치자 그때 사람들은 뭐라고 했을까요? 아니, 하늘이 이렇게 맑은데 무슨 비가 와가지고 홍수가 나서 심판이 임한다는 말이냐, 무슨 말도 안 되는 소리 하지 말고 머리 아프니까 내 눈앞에서 꺼져라, 이렇게 말했지 않겠습니까? 그런데 노아는 하나님의 말씀을 믿었습니다. 노아는 그 하나님의 말씀을 믿고 그 말씀에 순종해서 노아는 그 120년 안에 계속 방주를 만들었어요. 여러분, 하나님이 정한 날에 결국 심판이 임했습니다. 방주에는 노아의 가족 8명과 각종 동물들만 타게 됩니다. 하나님께 반기를 들고 심판을 부인하는 자들은 모두 물에 빠져 죽게 되었습니다. 여러분, 성경은 노아만이 주님께 은혜를 입었다고 말씀합니다. 노아만이 그 당대에 의롭고 흠이 없는 사람이었고 노아만이
그 당대에 하나님과 동행하는 자였다라고 말씀합니다. 우리는 이 말씀을 통해서 노아의 의로움과 완전함 때문에 나머지 노아의 가족 7명이 구원받은 사실을 알 수 있습니다. 가스펠 프로젝트는 여기서 우리가 예수 그리스도를 발견할 수 있다고 말하는데요. 우리 역시 우리 자신의 의로움과 완전함 때문이 아니라 예수 그리스도의 의로움과 완전함 때문에 구원받을 수 있다고 말씀합니다. 나의 의로움은 하나도 없습니다. 오직 예수님의 의로우심과 은혜 때문에 구원받는 것입니다. 참 노아 되시는 예수님께서 저와 여러분들을 죽음의 심판으로부터 구원할 수 있습니다. 사랑하는 여러분, 참 노아이신 예수님은 오늘날에도 저와 여러분들에게 호소하십니다. 마지막 날에 다시 심판이 임할 것이라고. 때와 시기는 알지 못하지만 그날은 반드시 정해져 있다고. 그래서 예수님은 오늘날 우리에게 나의 십자가 죽음과 부활을 믿고 구원의 방주에 탑승하라고 말씀하십니다. 예수님은 마지막 심판의 날을 노아 홍수의 때에 비유하시는데요. 심판이 임하는 전날까지 사람들은 심판이 임하는 것을 알지 못하고 그 전날까지 노아 시대 때 그 당시의 사람들은 그 전날까지 남녀들은 결혼하고 먹고 마시고 즐기고 어떻게 하면 이 세상에서 잘 살까 하는 고민과 염려를 품고 살아갔다. 내가 이 땅에 다시 오는 그날에도 노아의 홍수 때와 똑같을 것이다. 사람들은 어떻게 하면 잘 먹을까? 어떻게 하면 잘 즐길 수 있을까? 어떻게 하면 이 세상에서 잘 살까 하는 그런 고민과 염려를 품고 항상 살아간다. 예수님께서 다시 오시는 바로 그 전날까지 말이죠. 사랑하는 여러분, 노아 홍수는 이야기가 아닙니다. 여러분, 실제로 일어난 일입니다. 상징적인 말씀이 아니에요. 이처럼 예수님의 더 파루시아, 재림, 다시 오심도 상징이 아닙니다. 그건 역시 실제로 일어날 일이 될 것입니다. 그래서요, 우리는 절대 뱀의 후손들처럼 말하고 행동해서는 안 됩니다. 아니, 하늘이 이렇게 맑은데 무슨 홍수가 난다는 말이냐, 머리 아프니까 말도 안 되는 소리 하지 말고 내 눈앞에서 꺼져라 말했던 그 뱀의 후손들처럼 반응해서는 안 됩니다. 여러분, 예수님은 이 땅에 다시 오신다고 말씀하셨습니다. 예수님을 믿는 사람은 예수님이 이 땅에 다시 오신다는 말씀을 믿고 예수님이 다시 오실 날을 준비해야 합니다. 참 노아 되시는 그 예수 그리스도를 믿고 그분의 의로우심과 완전하심을 힘입어 구원의 방주에 올라타야 하는 것입니다. 사랑하는 여러분, 결혼식 때 이 예쁘게 단장한 이 신부처럼 거룩하게 신랑 되신 예수님을 맞을 준비를 우리가 해야 합니다. 저와 여러분들 모두 신랑 되신 예수 그리스도를 믿는 믿음으로 영원한 심판으로부터 구원받는 은혜가 있기를 간절히 소망합니다. 말씀을 맺겠습니다. 여러분, 오늘 저는 말씀을 통해서 이 첫 번째로 노아 홍수는 역사적인 사실이다. 두 번째로 하나님의 후회는 하나님의 깊은 슬픔과 탄식을 표현하는 것이다. 세 번째로 참 노아 되시는 예수 그리스도의 의로우심으로 말미암아 나도 구원받을 수 있다라는 사실을 나누었습니다. 사랑하는 여러분, 노아 홍수 사건은 실제로 일어난 역사적인 사실입니다. 왜 홍수가 일어났습니까? 사람들의 죄악 때문이었습니다. 하지만 그러한 죄악이 판을 치는 곳에서 하나님의 은혜를 입은 자가 있습니다. 바로 노아입니다. 여러분, 노아의 이름의 뜻은 위로인데요, 노아는 하나님의 마음을 위로하는 자였습니다. 하나님은 사람을 지으셨음을 깊이 슬퍼하시고 탄식하시고 마음 아파하시면서 내가 창조한 것이지만 다 쓸어버리겠다라고 하셨습니다. 하지만 하나님은 노아 때문에 그럴 수가 없었습니다. 노아에게만큼은
그럴 수가 없었습니다. 사랑하는 여러분, 오늘날도 여전히 하나님을 알지 못하는 세상은 자기 눈에 보암직하고 탐스러운 것들을 따라 심판이 없다라고 말하며 자기 소견에 옳은 대로 살아갑니다. 그러나 저 여러분들은 노아처럼 오늘날 의롭고 흠이 없는 자가 되어 하나님의 마음을 위로하는 자들이 되기를 소망합니다. 그렇게 소망하지만 사실 우리가 실제 삶의 현장에서 그렇게 사는 것이 쉽지 않습니다. 그래서 우리에게는 은혜가 필요합니다. 참 노아 되시는 예수님의 은혜를 힘입어 구원의 방주에 들어가야 합니다. 나의 의로움과 행위는 하나도 없다라고 했습니다. 오직 예수님의 의로우심을 믿는 믿음으로 구원을 받을 수 있습니다. 사랑하는 여러분, 우리가 노아처럼 하나님 앞에서 의롭고 흠이 없는 자가 되기를 소망하지만 때로는 그렇게 살지 못할 때라도 언제나 우리의 삶 가운데 예수님의 의로우심과 은혜를 선포하면서 겸손히 그 은혜에 엎드리면서 넘어져도 오뚜기처럼 다시 일어나서 이 악한 세상 가운데 하나님, 저 정말 믿음으로 살아가겠습니다 하는 그 결단이 저와 여러분들에게 있기를 간절히 소망합니다. 기도하겠습니다. 하나님 아버지, 감사합니다. 오늘 말씀을 통해서 노아 홍수의 증거들, 그리고 사람들의 죄악 때문에 깊이 슬퍼하시는 하나님의 마음과 또한 참 노아 되시는 예수님의 은혜 때문에 우리가 영원한 심판으로부터 구원받을 수 있다는 사실을 배웠습니다. 사랑하는 하나님 아버지, 세상은 하나님이 없다고 말하며 자기 소견에 옳은 대로 자기가 재밌고 즐기고 싶은 대로 살아가지만 우리는 하나님의 살아계심을 전적으로 믿으면서 하나님을 경외함으로 온전하고 정직하여 악에서 떠난 자들이 되기를 소원합니다. 때로는 세상 가운데 살아가면서 그 세상 속에 동화될 때도 있지만 하나님의 말씀에 다시 귀를 기울여 세상으로부터 거룩하고 구별된 삶을 살기를 원합니다. 하나님 아버지, 제가 하나님의 말씀대로 살아서 하나님의 마음을 위로하고 하나님의 마음에 기쁨을 주는 사람이 될 수 있도록 하나님 도와주시옵소서. 이 모든 말씀 예수님의 이름으로 기도했습니다. 아멘. 네, 여러분, 우리 이 시간 주기도문으로 예배를 마치도록 하겠습니다. 하늘에 계신 우리 아버지, 아버지의 이름을 거룩하게 하시며 아버지의 나라가 오게 하시며 아버지의 뜻이 하늘에서와 같이 땅에서도 이루어지게 하소서. 오늘 우리에게 일용할 양식을 주시고 우리가 우리에게 잘못한 사람을 용서해 준 것 같이 우리 죄를 용서하여 주시고 우리를 시험에 빠지지 않게 하시고 악에서 구하소서. 나라와 권능과 영광이 영원히 아버지의 것입니다. 아멘. 네, 여러분, 바로 광고 말씀 드리겠습니다. 네, 첫 번째 광고입니다. 청소년을 위한 생명의 삶 일기 신청 안내입니다. 자, 여러분, 2022년 첫 톡틴 양육 프로그램입니다. 청소년을 위한 생명의 삶 일기생을 아래와 같이 모집하는데요. 기간은 다음 주 토요일이네요, 맞죠? 3월 12일부터 4월 30일까지입니다. 매주 토요일 저녁 6시에서 7시 30분까지 8주간 진행하도록 하겠습니다. 대상은 우리 톡틴 청소년 중학교 2학년 그리고 고등학교 3학년까지 선착순 20명 받도록 하겠습니다. 여러분들이 너무 신청을 안 해서 지금 신청한 사람이 별로 없는 걸로 알고 있는데 빨리 신청해 주시기를 바랍니다. 자, 여러분, 회비 1만 원 있습니다. 교육 방법은 온라인 줌으로 진행하도록 하겠습니다. 밴드에 보면 구글 설문 링크가 있는데요. 이 링크를 통해서 여러분들이 신청해 주시면 되겠습니다. 우리 고등부 그리고 중등부 우리 선생님들 각 목장의 선생님들이 신경 써서 또 아이들에게 링크를 공유해 주셔서 아이들이 신청할 수 있도록 도와주시면 좋겠습니다. 자, 다음입니다. 자, 광고는 여기서 끝나고요. 네, 여러분, 지난주 예배 드릴 때 중등부에서 질문이 하나
올라왔다고 합니다. 그 질문에 대해서 전사님 답변을 드리도록 하겠습니다. 자, 이 질문입니다. 가인이 하나님께 심판받을 때 주변에 사람들이 있었나요? 이렇게 질문한 학생이 있습니다. 자, 창세기 4장 14절을 한번 보도록 하겠습니다. 여러분, 창세기 4장 14절을 보면 주께서 오늘 이 지면에서 나를 쫓아내시온즉 내가 주의 낯을 배웁지 못하리니 내가 땅에서 피하며 유리하는 자가 될지라. 물은 나를 만나는 자마다 나를 죽이겠나이다. 물은 나를 만나는 자마다 나를 죽이겠나이다 라는 이 표현 때문에 아마 그 중등부 친구가 질문을 한 것 같은데, 전도사님, 그 당시에 아담, 하와, 가인, 아벨, 이제 아벨은 가인이 죽였으니까 아담, 하와, 가인만 있는 것 아니에요? 그런데 지금 왜 가인이 물은 나를 만나는 자마다 나를 죽이겠다고 말씀하는 거예요? 아담과 하와, 가인을 제외한 다른 사람들이 있었나요? 이렇게 아마 질문하는 듯 싶습니다. 여러분, 이 질문에 대해서는요, 많은 성경을 읽는 독자들이 하는 질문인데요, 의외로 답은 간단합니다. 성경을 조금 더 자세하게 읽으면 그 답을 바로 찾을 수 있어요. 우리 창세기 5장 4절을 함께 보도록 하겠습니다. 아담은 셋을 낳은 후 800년을 지내며 자녀들을 낳았으며 라고 기록하고 있습니다. 자, 여러분, 우선적으로 성경은요, 시간의 순서대로 기록된 것이 아니에요. 성경은 하나님께서 인간들을 어떻게 구원하시는가, 그 구속의 관점으로 핵심 내용을 적고 있어서 생략된 부분이 있습니다. 일단 먼저 성경은 시간의 순서가 아니라는 점 알려드립니다. 근데 창세기 5장 4절을 보면 자녀들을 낳았으며, 히브리어 원어로 보면 복수 형태입니다. 아담은 아들들과 딸들을 낳았다. 정확하게 말하면 자녀들을 낳았으며라는 표현이 아담은 아들들과 딸들을 낳았다, 이렇게 기록하고 있습니다. 아담이 사는 당시에는, 그때 당시에는 수명이 굉장히 길었죠. 아담은 930년을 살았습니다. 거의 1000년 가까이를 살았죠. 그런데 여러분, 유대 전통에 따르면, 유대인의 그 전통에 따르면 아담이 33명의 아들들과 그 23명의 딸들을 낳았다고 합니다. 그리고 그 아들들과 딸들이 또 이렇게 자라나면서 결혼해서 많은 자녀를 낳았겠죠. 그러니까 이제 그 사건이 발생했을 그 시기에 아담과 하와가 낳은 자녀들, 그리고 아담과 하와가 낳은 자녀들이 또 결혼해서 낳은 자녀들이 그 당시에 많이 있었다. 숫자적으로 추정해 보면 학자들이 거의 한 3만 명 정도 있었을 것이다라고 이렇게 추정하는데요. 근데 정확한 것은 모르죠. 나중에 천국 가면 우리 하나님한테 한번 물어봅시다. 알겠죠? 정확한 것은 모르지만 신학자들이 그렇게 추정하고 있다고 합니다. 질문한 학생에게 답변이 되었기를 바랍니다. 네, 이제 여기서 예배를 마치도록 하겠습니다. 우리 항상 예배를 마칠 때 하는 게 있죠. 구호하도록 하겠습니다. 구호 준비. 네. 자, 전사님이 외치면 여러분들이 화답해서 함께 했으면 좋겠습니다. 구호하겠습니다. 느려도 바르게, 지쳐도 씩씩하게 예수를 살아내자. 네, 예배가 마쳤습니다. 목장 모임 즐겁게 하시기를 바랍니다.